салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ дӯстон. Умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. Шумо дар барномаи 60 дақиқа плюс ки дар канали Паймон Лайф баргузор мешавад қарор доред ва ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ва мо низ бо таври маҷозӣ дар меҳмонии шумо низ қарор дорем. Хулос дӯстони азиз, чун ҳар вақта рӯзи шанбе соати 17:00 бо вақти Берлин ва 20:00 бо вақти душанбе барномаи мо бо номи 60 дақиқа плюс баргузор мегардад. дар ин барнома мо дар давоми 1 соат ё зиёдтар дар мавзӯъҳои доғи рӯз ва доғи ҳафта суҳбат хоҳем кард ва дар ин барнома мо то ҳадди имкон мехоҳем таҳлилгарон меҳмононро даъват кунему дар бораи ҳамон мавзӯе ки мо матраҳ мекунем дар бораи он фикру назари он бузургонро низ гирем. аммо ин барномаи имрӯзаи мо аз дигар барномаҳо каме фарқ дорад. пеш аз гузаштан ба мавзӯи барнома аз ҳамаи шумо даъват мекунам то обуна шудан, гузаштани лайкҳоро фаромӯш накунед. Канали мо, яъне канали Паймон Лайфро шумо метавонед дар фейсбук, дар ютуб, дар инстаграм, дар телеграм ва дар тикток низ пайгирӣ кунед, обуна шавед дар ҳама ин шабакаҳои иҷтимоӣ ва ин албатта барои мо кӯмак мешавад, кӯмак аз ҷониби шумо. фикру назарҳо ва комментҳои худро ҳатман ки нависед то мо аз рӯи онҳо боз барномаҳои ояндаи худро таҳрирӣ кунем. акнун мегузарем ба барномаи имрӯзаи мо. дӯстони азиз, имрӯз мо тасмим гирифтем як барномаи махсус монанд ба як мизи мудаввар ташкил кунем. он ҳам бошад дар мавзӯи яке аз сиёсатмадорони варзидии тоҷик ки худо раҳматаш кунад рӯзи 18 май аз олам гузаштанд. ин бошадам ин шахсият Раҳматулло Зоиров ҳастанд ва мавзӯи имрӯзии мо ҳам чунин аст: Раҳматулло Зоиров, шахсият ва мероси сиёсии ӯ. ва албатта ки дар бораи Раҳматулло Зоиров хеле мардуми тоҷик, миллати Тоҷикистон, миллати тоҷик хеле маълумотҳое дорем, чун касе ки бо сиёсат сару кор дорад, касе ки дар доираҳои фарҳангӣ сару кор доранд, ин шахсро хуб мешинохтанд ва ҷавонон ҳам бовар доранд ки ин шахсро фаромӯш намекунанд ва ҳамеша ёдоварӣ мекунанд ва аз мактабашон пайгирӣ ва давом хоҳанд дод. ҳоло кӯтоҳтар ман мехоҳам дар бораи Раҳматулло Зоиров як тарҷумаи ҳоли кӯтоҳ хонам. он ҳам оварда шуда ман мегирам аз Радиои Озодӣ. хуш, Раҳматулло Зоиров номзади илми ҳуқуқшуносӣ аз деҳаи Боғистони вилояти Тошканд. баъд аз хатми мактаб дар солҳои 1977 то 79 дар Олмон дар ҳайати артиши шӯравӣ хидмат кардааст. сипас факултаи ҳуқуқшуносии донишгоҳи Харкови Украинаро хатм кардааст. 2 сол дар он ҷо омӯзгор буд. аз соли 1986 то 1993 дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон фаъолияти омӯзгориро идома дод. аз соли 1989 ба фаъолияти адвокатӣ машғул шуд. дар соли 1992 тарҳи алтернативии қонуни асосии Тоҷикистонро таҳия ва пешниҳод кардааст. таи 10 сол аз соли 1994 то 2004 ба ҳайси коршинос дар Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Бонки ҷаҳонӣ ва чанд дигар аз созмонҳои байналмилалӣ кор кардааст. соли 1998 ҳизби социал-демократии Тоҷикистонро аъзоз гузашта то соли 2021 раёсати онро ба ӯҳда дошт. аз соли 2001 то соли 2003 ба ҳайси мушовири раисҷумҳурии Тоҷикистон кор кардааст. соҳиби 3 фарзанд. ва дар охир мутаассифона илова мекунем ки 18 майи соли 2024 аз олам даргузашт дар синни 67 солагӣ. дӯстони азиз, имрӯз чун ҳар вақта мо дар барнома меҳмонҳоро даъват кардем, ҳар касе агар вориди студия шуда бошад онҳоро кормандони техникӣ метавонанд ворид кунанд. албатта инҷо мо роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон устод Муҳиддин Кабириро даъват кардаем. хушомадед устод. саломат бошед. бисёр хуб. ва инҷо мо инчунин аз собиқадорони ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ҳоло муовини роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон Алим Шерзамоновро даъват кардем. он нафар ба мо паём доданд ки дар сафар ҳастанду аммо ҳаракат мекунанд, агарчи дар дуруни
اما ماشین یا دیگر واسطه سفر باشن هم وارد حرکت میکنن، وارد استودیو شوند. و اینچنین ما تکلیف کردیم شاعر و روزنامه نگار راهبر دپارتمنت اطلاعات پیمان ملی تاجیکستان استاد تیمور برقی را. اینچنین ما در مهمانی تکلیف کردیم اعضای حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان برادر عزیز ما فرهاد خدایارف را. هر کسی که وارد شدن خوش آمدن. استاد امیدوارم که خوب و سلامت هستید. حالا تنها شما هستید در استودیو. شما رو خوش آمدید میگم. امیدوارم خوب و سلامت در این صحنه در بیرون هوا گرم است. بفکرم سلامت شنه. در جایی که من هستم کمی باران بود و حالا بعد از باران کمتر سلخین است هوا، ولی خوب است، هوا خوب است و ولی سلخین است. ما که در اروپا هستیم، در تاجیکستان نیستیم. بسیار خوب. چون که در جای ما کم کم باران است، به همین خاطر گفتم. حالا استاد عزیز با موضوع میگذاریم. چخیل که گفتیم امروز موضوع ما درباره شادروان رحمت الله ظاهرف است. حالا شما میگفتید که عموما از ابتدا سر کنیم، واخوری شما با رحمت الله ظاهرف عموما چه خیل شده است؟ یعنی اولین شناسایی شما، آیا پیش از این شما شخصیت رو میشناختید نمیشناختید؟ چون در دایره سیاست وقت آدمایی که با سیاست مشغولن البته که یکدیگر رو از اول شاید که شناسن، با کدام کار مشغول است، چیکار است، با کدام ایده پیشروی میکند، خلاص این خیلی فرضیه ها. اما شما چه خیلی شناسی شدید با استاد رحمت الله ظاهرف؟ مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم. من پیش از همه در گذشت برادر دوست و همکارم، یکی از سیاستمداران ورزیده تاجیکستان رحمت الله ظاهرف و تمام پیوندان و بخصوص با کسانی که رحمت الله را از نزدیک میشناختند، رحمت الله در زندگی آنها یک جایگاه ارزش داشت، تسلیت میگویم و از خداوند برای مرحوم جنت الفردوس و برای بازماندگان صبر جمیل را تمنا دارم. آمین. دوم اینکه من قبل از آن که وارد این سوال شوم از این اقدام شما خیلی تشکر میگم، پشتیبانی میکنم که شما از رحمت الله ظاهرف یاد میکنید و پیشنهادم این است که البته خدا کند که ما هیچ وقت دیگر این گونه شخصیت ها و هیچ کسانی را از دست ندهیم، اما زندگی همین است و این سنت حیات است، قاعده زندگی هست. انسان ها می آیند و می روند. چون این شخصیت های مثل رحمت الله، مثل شادی شبدالوف، مثل خیلی از نفران دیگر که در صحنه سیاسی، فرهنگی، علمی تاجیکستان جایگاه داشتند، نقش بازیدند، تأثیر خود را رساندند، به ملت و دولت خدمت کردند. اینها اگر در آخر حیات به هر علت، به هر دلیل مورد لطف و مرحمت در ناخنک، لطف و مرحمت حکومتداران قرار نگرفتند و حکومتداران تلاش میکنند که آنها را هم در زندگی و هم بعد از مرگ به حاشیه برانند، ما و شما وظیفه داریم، مسئول هستیم که روح آنها را، خاطره آنها را نیک نگه بداریم و این گونه برنامه ها درباره آنها شود. مثلا من افسوس میخورم که این گونه برنامه درباره مرحوم شادی شبدالوف نشد و هنوزم دیر نیست. ما درباره سهراب شریپوف، درباره خیلی از شخصیت های دیگر که زود هنگام رفتن از بین ما و نباید فقط در زادروزشان، در روز یادبودشان از آنها یاد کنیم، بلکه باید ملت به خصوص نسل جوان همیشه در ذهن داشته باشد که قبل از آنها، قبل از نسل ما بودند کسانی که زحمت کشیدند، به این ملت خدمت کردند و از همه بدترش در آخر حیات مورد فشار و تعقیب قرار گرفتند و نباید ما اجازت بدیم که حکومتداران وقتی تلاش میکنن که از خاطره ملت این شخصیت ها را پاک بسازند، جای این شخصیت ها پاک شود، ما خود ملت باید به این اجازت ندهد و این مسئولیت ما هم هست و شما هم دستاندارکاران پیمان ملی کاری خوبه میکنید و این سلسله گفتارها درباره شخصیت ها
ادامه داشته باشد، نه درباره کسانی که گذشتند فوتیدند، حتی درباره بعضی شخصانی که در حیات هستند اما ظالمانه به حاشیه فرستاده شدند. خب برگردیم به سوال شما. من مرحوم رحمت الله ظاهرف را بالی اول وقتی که در کورس های یادم نیست شاید سوم یا چهارم دانشگاه ملی تحصیل میکردم، یک استاد جوان خیلی جوان آمد که از حقوق دولت به ما درس میداد و اون رحمت الله ظاهرف بود. یعنی ما شاید یعنی استاد شما؟ بله، یعنی استاد شما بودن؟ بله، رحمت الله ظاهرف استاد من در دانشگاه بود و من بارها از زبان ایشون هم شنیده بودم که میگفت گاه شوخی و گاه جدی که ما اگر که امروز با محیدین هر دو رئیس دو حزب هستیم ولی محیدین شاگردی من است و این واقعیت دارد. چون اون وقت من چون بعد از دانشگاه بعد از خدمت عسکری وارد دانشگاه شده بودم، یک دو سال از همکورسان خودم کلانسالتر بودم و رحمت الله هم به واسطه بعد از ختم فکر کنم دانشگاه در اوکراین به تاجیکستان آمد و در دانشگاه با کار شروع کرده بود و همچنین استاد جوان در دانشگاه درس میداد و من بار اول با ایشان در اونجا آشنا گشتم، شناس شدم و خیلی یادم هست از درس‌های ایشان و خیلی چیزا رو آموختیم و بحث‌های فضای درس در درس‌های رحمت الله چون هم خودش جوان بود هم ما جوان بودیم و اونقدر فرق سن و سال زیاد نبود و خودش هم که در اوکراین تحصیل کرده بود و با فرق از فضای علمی تاجیکستان یک کمی بازتر بود. درس‌ها خیلی شوق‌آور می‌گذشت و خیلی بحث‌های علمی و فکری در درس‌ها می‌کردیم و اتفاقاً وقتی که ما بعداً خودم استاد دانشگاه بین‌المللی شدم در دوشنبه و خیلی رحمت الله هم در اونجا بعد کار می‌کرد و شاکرجان حکیم و استاد مرحوم طاهر عبدالجبار ما یک جا در اون دانشگاه درس میدادیم. دقیقاً باز همون فضای بازی که در سالهای آخر 80 در دوشنبه در دانشگاه با وجود آمده بود، ما در دانشگاه بین‌المللی اون فضا را یک جایه با وجود آورده بودیم و دانشجویان ما شاگردان هم خیلی از اون فضای با وجود آمده در دانشگاه استفاده میکردن و این اولین شناسایی من با رحمت الله ظاهرف بود که بعداً خب بعد از اون که در سیاست یعنی من از خارج برگشتم از تحصیل در یمن در مسکو و دوباره به دوشنبه، بعداً الکی ایشون سیاستمدار بودند، مسئول حزب بودند و من تازه به سیاست وارد شده بودم و همکاری ما در امور سیاسی بعدا در دوشنبه در سطح دیگر در شکل دیگر آغاز شد. خیلی خوب استاد. حالا سوال بعدی چنین است که این طبیعی است، شما شادروان رو خیلی انسان شناختید، خیلی انسان پیدا کردید، همچون یک انسان گفتید استادم بودند، گفتید مثال در سیاست هستند، همچون انسان که مثال هر یک انسان با خودش یک خاراکتر دارد، یک ارزش ها دارد. استاد رحمت الله ظاهرف با دنبال کدام ارزش ها بودند همچون یک انسان؟ من دعوای آن ندارم که رحمت الله ظاهرف رو خیلی خوب یا از دیگران بیشتر میشناسم. حتما در زندگی ایشان در تاجیکستان هستند کسانی که او را از من بهتر میشناسند، اما اون طول چند ساله که بخصوص در سالهای اخیر بعد از سالهای 2005 به بعد یا حتی زودتر از سالهای 2000 وقتی که من در کمیسیون رشدی ملی کار میکردم و بعد وقتی معاون رئیس حزب شدم و بعد از آن که وکیل پارلمان بودم و دیگر ما احزاب سیاسی همیشه با هم بودیم، در سفرهای خارج با هم بودیم، در سفرهای داخلی خیلی سمینارها کنفرانس‌ها. طبیعی است که این گونه افراد، این گونه انسان‌های بسیار سمته و بسیار جبهه نمی‌شود اونها را تنها از یک زاویه بها داد. یک نفر میتواند در زندگی شخصی خودش یک خصلت ها داشته باشد، باید که مثلا یک نفر میتواند پدری خوب باشد، شوهری خوب باشد، اما در جامعه در سیاست او کاملا یک انسان دیگر است. برای مثال اگر از کمتر از موضوع هم دور رویم، شاید که امام علی رحمان بابای خوب باشد، شاید پدری خوب هم باشد، برای فرزنداش
همچون پدر تمام شرایط رو تامین کرد، هر کدوم رو میلیونر ساخت و تاجیکستان رو به فرزندان و نبیرگان تقسیم کرد. شاید که فرزندان و نبیرگان ایشان بگن که او بهترین پدر، بهترین بابا هست. اما وقتی که به همون شخصیت 10 میلیون تاجیکستانی نگاه میکند، کسانی که از حساب آنها او مال نان دهان دیگران را گرفت و به فرزندان خود داد، مناسبت و بها با امام علی رحمان کاملا فرق میکند، دیگر میشود. و بنابر همین ما در این مسئله، در این گونه حالات ها باید خیلی با احتیاط بها بدیم. اما خوشا به حال انسان هایی که چی در زندگی شخصی، چی در زندگی جمعیتی، در زندگی علمی تقریبا یکسان هستند. بله. یک چهره دارن، یکسان هستند. و رحمت الله ظاهرов یکی از چنین شخصیت ها بود از نگاه من و بسیار انسان خاکسار، صمیمی و با البته بعضی سادگی های داشت مرحوم. من این را به معنای مثبت میگم. اما در سیاست بعضا این سادگی ها متاسفانه نتیجه برعکس هم دارد. این خوشباوری، صمیمیت و رمانتیزم، همه چیز را سبز و زیبا دیدن، به همه چیز باور کردن، این عاقبت‌های بدی خود را هم دارد. اما ایشان خیلی هم واقعا یک انسانی با ارزش بودن. از همه مهمش اون چیزی که برای من در وقتی که رحمت الله ظاهری رو پیش نظر میارم در ذهنم اولین چیزی که پیدا میشد این است که ایشان همیشه تلاش میکرد که نقطه نظر خودش را در مبنای منطق و علم بیان کند. یعنی او احساس میشد که این انسان بیرون از قانون، بیرون از منطق، بیرون از خیرات، بیرون از علم رفتار کردن نمیخواهد، حتی در حالتهای بسیار هم دشوار. و این من فکر میکنم که برای تاجیکستان چنین یک نفر و چنین افراد خیلی مهم بودند. اما معنی رو ندارد که ایشان در زندگی، در بخصوص در زندگی سیاسی اشتباهایی نداشتند. خب بالاخره همه ما انسان هستیم، یک اشتباهایی میکنیم. و اما در مجموع وقتی که در پله ترازو میمونیم جنبه مثبت و منفی رو، من مرحوم رحمت الله ظاهری رو همچون انسان، همچون سیاستمدار یک تنها مثبت رو میتونم گفت. البته نه به این معنا که میگن نسبت آدمان گذشته تنها باید مثبت گفت یا هیچ چیز، نه به این معنا نیست، بلکه به معنای آن است که اگر انسان بخواهد در شخصیت هر کس کمبودی پیدا کرده میتواند، اما وقتی که ما مجموعی خصلت ها، صفت ها و رفتارها را بها میدیم، واقعا مرحوم یک انسان بسیار صمیمی، مثبت نگر بودند و همین خصلت ها بود که امروز وقتی که رحمت الله اگرچه دیگر رئیس حزب نبود، اگرچه 3 سال یا 4 سال اخیر در صحنه نبود و کنار رفته بود، ولی از دنیا رفتن او یک تکان شد و جامعه را یک بار دیگر به خود آورد که ما یک نفر با نام رحمت الله ظاهر داشتیم که امروز از بین ما رفت و این خودش کافی است که خب وقتی ما همین برنامه را در بارش ماندیم که شما این تشبوس را نشان دادید و ما هم قبول کردیم که میایم صحبت میکنیم، این بیانگر آن است که رحمت الله ظاهری یعنی حیاتش بهوده نگذاشته است و این ارزش را دارد که در بارش نسل بعدی صحبت کنند. استاد حالا در ترجمه حال شادروان یک نقطه هست نوشته شده است که از سال 2001 تا سال 2003 در وظیفه مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان در بخش سیاست حقوقی فعالیت برده است و سال 2003 وقتی که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان باز فعالیت خود را رسما دوام داد، از این وظیفه استعفا داده رفت راهبری حزب را به عهده گرفت. یعنی این در عموما در خود سیاست تاجیکستان یک در منتالیته گویم سیاستمداران تاجیک حالا در سر قدرت هستند، این یک چیز بیگانه است که یک نفر مشاور دولتی باشد، آن هم مشاور رئیس جمهور باشد و به خاطر یک حزبی که نه در پارلمان است نه در یگان تاثیر رسان نیست در قبول قرارها، این مشاورت را، این وظیفه را ترک میکند و میرود اون سمت.
این چی معنا دارد؟ آیا همین سادگی گفتید این همین است یا این دیگر چی معنا دارد؟ این ترک وظیفه و رفتن سوی حزب سیاسی. من اتفاقا در این تصمیم رحمت الله زایروف نه تنها در تصمیم از منصب مشاور پرزیدنت رفتنش بلکه تصمیم این منصب را هم پذیرفتنش یک عمل بسیار دوراندیشانه و خردمندانه را میبینم. یعنی رحمت الله زایروف هدفناک رفت و هدفناک از اون منصب را ترک کرد و اینجا دیگر سادگی نیست، اینجا دیگر یک اقدام بسیار آگاهانه از طرف یک سیاستمدار آگاه است. من دقیقا در یادم هست همون سال امام علی رحمان تصمیم گرفت که چند نفر از کادرهای جوان شناخته و در صحنه سیاسی معروف رو دعوت کند و هر دوی ما را یک جا دعوت کردن. من یادم هست که همون شب و روز هم رحمت الله زایروف و هم من شخصا ما رو هم سفر غیورویچ سفرов رئیس دستگاه پرزیدنت دعوت کرد، البته از طریق سابق وزیر و حالا زندانی سیاسی معروف زید سعیدوف. و وقتی که ما همراه زید سعیدوف رفتیم به دفتر کاری سفر غیوروف به دستگاه پرزیدنت، در اونجا به من پیشنهاد شد که خب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شما را هم دعوت میکند برای کار در دستگاه به حیث مشاور آید به مسائل سیاسی و یا به یکی از وزارتخانه ها در حیث معاون وزیر یا منصب دیگر. و همونجا در کابینت سفر غیورویچ من فهمیدم که با رحمت الله زایروف هم این منصب مشاور حقوقی پرزیدنت را پیشنهاد کردن و رحمت الله این پذیرفته است این منصب را، ولی من رد کردم، من نپذیرفتم، گفتم من نمیخوام در دستگاه پرزیدنت کار کنم همچون مشاور یا یگان منصب دیگر. و دلیلم خیلی واضح و روشن بود، گفتم چون من اختلاف نظر دارم. اون وقت من معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودم، معاون استاد سید عبدالله نوری، معاون اول نه بلکه یکی از معاون ها و بعدا من معاون اول انتخاب شدم. من گفتم که من آماده کار در دستگاه نیستم، تنها با از روی تفکر سیاسی که احساس میکنم که در هنگام کار اختلاف نظر خواهیم داشت و وقتی که من همچون مشاور کار میکنم اما میبینم که اینجا اشتباه هست، سیاست های غلط هست، حتما باید نظر رو بگم، دخالت کنم و وقتی که تصادم یا ضد و نقیض میشود کار دیگر کار معنی ندارد. من در دستگاه کار میکنم، مشاور پرزیدنت میشوم که واقعا پرزیدنت رهبر دولت با مشورت مشاوران خود گوش بدهد. اما از تجربه که اسماعیل ابراهیم عثمانوف مشاور پرزیدنت بود، کرامت الله علیموف، شیر محمد شاهیان مشاور بود، چندین مشاورای دیگر پرزیدنت را میدونستم که اصلا نه تنها مشورتشون نمیگذشت بلکه هیچ کاره بودند و بنابراین من رد کردم. اما رحمت الله قبول کرد، یعنی همزمان وقتی که ما دعوت شده بودیم ایشون قبول کرد و کاری درست هم کرد. برای چی؟ برای که رحمت الله چند سال تلاش کرد که حزبش نامنویس شود، حزب او را نامنویس نمیکردند و او دیگر از مقام مشاور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که خودش در اونجا کار میکرد دیگر توانست که حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را به رسمیت درآورد، در وزارت عدلیه به قید بگیرد و بعد از آن که حزب را به قید گرفت دقیقاً او هم مثل من مثل ده ها نفر دیگر که احساس میکردن که در این حکومتی که مشورت را قبول نمیکند، سیاست های بسیار یک طرفه دارد، کار کردن غیر امکان است، ایشان کار در حکومت را ترک کرد و من فکر میکنم که تصمیم درست بود و به هدف خود رسید و این یک هم رفتنش و هم قبول کار و هم رفتنش از کار تصمیم بسیار آگاهانه بود، هدفمند بود و نتیجه هم داد. اما من این ضرورت رو نداشتم چون من معاون رئیس الکی عمل کننده بودم و هیچ ضرورتی برای آنکه بروم به منصب و بعد از اون را به نفع حزب استفاده برم برای من وجود نداشت و من از اول این را رد کردم. خیلی خوب، حالا پیام از اکی علیم آمده است، در راه هم افته، امیدواریم که وارد میشوند. اکی علیم اگر ما را شنیده ایستاده باشید میتوانید وارد شوید، ما در انتظار شما هستیم. اکی علیم صدا هست؟
سلام علیک. سلام علیکم آقای علی. من در سفرم از متاسفانه ضریعم هم خیلی خراب است. یک کوتاه صحبت کنم. خیلی گفتن ها زیاد دارم. چی گفتنی هم ببینید، ما عادتا دولت های میگن که ما مثال در تاجیکستان میگن که ما همه سیستم دوری مندلیف رو داریم و نمیدانم طلا داریم و نقره داریم و این و وی داریم، لیکن در اصل 21 سرمایه اساسی این انسان است و چون این انسان به مانند رحمت الله زایروف که در نه فقط در ساحه سیاست، در ساحه شناسی، در ساحه آموزگاری خیلی کم در تاجیکستان متخصصانی هستند در هر سه همین ساحه که ما حق داشته باشیم این دارایی امان را همین خیلی رایگان بر هبستیم. ولی متاسفانه امروز ما دولتی را داریم که در این دولت دارایی اساسی قدر نمی شود و امروز که چند برنامه پیش شما برده بودید که یعنی فرار مغزها اصلا پروا این رو ندارند. این فرار مغزها اگر هم بگویم خوشبختانه این مغزهای فرار کرده برای بشر خدمت میکنند در یک نقطه دیگر سیاره، ولی متاسفانه به مانند رحمت الله زایروف که با تشبث، با پافشاری، با کوشش های پیگیرانه همین حکومت ما چنین تلفات را دادیم. ببینید نه فقط همین حکومت، متاسفانه همین ملت هم. رحمت الله زایروف در تاجیکستان تولد نشده است ولی از نگاه قومی خود را از همه ما تاجیکتر می شمرد و خیلی غرور بلند ملی داشت. ولی متاسفانه هر لحظه که ایشان به انتخابات می رفتن یا در همه حالت ها او را ازبک می گفتند و باز دغلتر می گفتند و یعنی یک نوع خود همین فشاراوری های روانی که بالاشون بود خیلی با کس صدمه روانی وارد میکرد و به سلامتیش البته به تاثیر نمیموند. و همیشه ما نیست که عضو این حزب شدیم در بدخشان همین مقامات قدرتی یا مخصوصا مقامات امنیت در بین مردم آوازهای پهن میکردن که ما بازیگر دست بیگانه شده. چند تظاهراتی که در بدخشان من از نام حزب سوسیال دموکرات تشبث نشان میدادم میگفتن که بازیگر دست بیگانگان شده. بیگانگان را در حالت بدخشان تا بیگانگان را ازبک شهروند ازبکستان یا ازبک تبار هم نشمرده بلکه تمام دیگر غیر پامیری ها را خود کمیته دولتی امنیت ملی بنده را متهم به اون میکرد که من یعنی یک به گفت همین پروپاگاند روسی هم که میگه که ستون پنجم یعنی یک اگنت خارجی هم اگنت تاجیک ها غیر پامیری ها در بدخشان هستند و همین رو کمیته دولتی امنیت ملی که اکثرشون غیر پامیری بودن در بین مردم پهن میکردن و با همین راه واسطه و متاسفانه اگر فقط این کار کمیته دولتی امنیت ملی و رحمانوف می بود این برای من سنگین نمی بود، ولی متاسفانه این کار میکرد، همین تشویقات کار میکرد و هنگام انتخابات
مردم واقعا مردم چند بار که رحمت الله ظاهر نامزدیشان رو پیشنهاد کردن، چند بار واقعا هم مردم زیاد به خاطر همین آوازه ها، به خاطر همانه که این بنده خدا در جمهوری دیگر تولد شده است و او را یعنی غیر تاجیک اعلام کرده و مردم هم همین دلیل رو یکی از دلیل های خیلی قوی بر علیه او می شمردن و می اومدند آواز متاسفانه بر عوض آن تقلبی که مقامات میکرد، مردم هم با پای خود اومدن بر ضد چنین نفرها آواز میدادند که اینها یعنی امین و این خیلی خیلی تاثیر منفی میرسون به وضعیت روانی محترم رئیس که بنده چندین بار شاهد چنین حالت‌ها بودم که خیلی به احساسات اون کس میرسید همین اتهامات. خب اکی علیم این واقعا حرفای شما جان دارد، چون که من خودم ساکن ولایت سوخت هستم. این حرفا بسیار میشد از جانب مقامات میگفتن که حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان عموما شخصیت ظاهر یک پروژه ازبکستان است. اون وقتا مناسبت تاجیکستان با ازبکستان خیلی سرد بود و از این مردم را میترساندن، اما با همین نگاه نکرده و در ولایت سوخت رحمت الله ظاهر عموما حزب سوسیال دموکرات اواسط خوب نگرفتن، در این هم پروپاگاند تبلیغات آنها رو پیگیری میکرد مردم. حالا من اینجا میخوایم یک سوال دیگر با شما تیماکو علیم، چون گفتی تلفنم ضریرش کم هست، از فرصت استفاده برم بخشش میپرسم استاد کبیری. اکوی علیم، سالی اگر خطا نکنم 2018 بود وقتی که همین کنفرانس حزب میگذارد، خطا نکنم رحمت الله ظاهر میگوید که من از راهبری حزب حالا رفتن نیت ندارم، حالا وقت رفتن نیست، اگرچه در برابر رحمت الله ظاهر سه نامزد دیگر هم بود، دیگرها سماعتوات خود را بازپس میگن نامزدی را و رحمت الله ظاهر هم رئیس فعالیتشان را دوام میدن. اما این میبیاد سال 22 ناگهان و از وظیفه میروند و در یکی از حرفهایشان میگویند که 25 سال راهبری برای یک کس طولانی است. همین حرفها رو همین این تلفنی که از سیگنال داد، همین حرفا رو خیلی از نقطه نظر شما چی شد، چی کار شد که نفر بس استعفا رفت؟ مرحمت. خب ظاهر من نفهمیدم از مقام چون من ذریعه من به فکرم خیلی خراب مونده است و زمین خاطر شاید بچه تکنیکی صدای اکوی علیم یکدم چکنید خاموش کنید. اکوی علیم صدای شما رو ما نشنیده ایستادیم، خاطر بیرون برای به فکرم خوبتر است، خاطر در بیرون صدای شما خوب بود، در اینجا در داخل صدای شما رو چی کرده؟ ممکن صدا خاموش کنه که از دیگر چی است؟ من به خاطر اون که حاضر پایز من شاید برایت به سفر به خاطر درون در اومدم کب زنید. استاد اکوی علیم به فکرم که دیگر پایزشان آمد. متاسفانه علیم قطع شد. بسیار میخواستم صحبت علیم رو بشنوم، چون علیم یعنی هم در حزب سوسیال دموکرات بود، هست هنوزم، از نزدیک رحمت الله رو میشناخت و نگاه او، تاثیر نگاه او نسبت به همه ما دیگر فرق میکنه، چون ما از حزب دیگر هستیم، درباره رحمت الله هر چقدر تلاش نکنیم منصفانه هم صحبت نکنیم، نظر پذیرش نظر علیم و دیگر هم حزبانش در جامعه از ما فرق میکنه. افسوس که متاسفانه تلفنش قطع شد. حالا همین سوالی که باقی علیم دادم اگر شما شنیده باشید چی گفته میتوانید استاد؟ یعنی در اول کافی شوری رحمت الله. بله
دوام دید. رحمتالله ظاهرов تنها یک سیاستمدار نبود، یک حقوقشناس بسیار ورزیده بود و او میدانست که از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی بودن یا رفتنش در مقام رئیس حزب طولانی یا رفتنش چی تاثیر دارد. از لحاظ حقوقی او مطمئن بود که در یک حزب سیاسی این کار داخلی یک حزب است که رهبرش چقدر میماند، 3 سال، 1 سال، 5 سال، مادام العمر این کار داخلی یک حزب سیاسی است. اما از روی فرهنگ سیاسی اگر هر چقدر کوتاه‌تر باشد، محدود باشد دوره رهبری یک نفر در یک تشکیلات سیاسی، اگرچه یک حزب سیاسی مستقلا باشد همون قدر بهتر است. ولی شرایط تاجیکستان، شرایط حزب سوسیال دموکرات این طور بود که گپ در سر اون نیست که در داخل حزب سوسیال دموکرات دیگر افراد ورزیده نبودند. مثلا این حزب عمدتاً از حقوق شناسان، اینتلیجنسیا عبارت بود. خود شاکرجان حکیموف پروفسور، دکتر علم‌های حقوق و ده ها نفر دیگر بودند در منطقه ها که هر کدامشون میتوانستند رهبری حزب باشند. اما خود حزب با نظر داشت اون چالش هایی که در برابر حزب هست در جامعه به این تصمیم رسید که رحمت الله در رهبری حزب باقی بماند، چون در اون حالت های حالا به اصطلاح طوفانی، در حالت هایی که موج های سیاسی خیلی کلان هست، بزرگ است، قوی هست، تنها فکر میکردن که یک رهبری با تجربه میتواند این کشتی را از بین این طوفان و موج ها سالم به ساحل برساند. اما در آخر وقتی خودش هم احساس کرد که فشار به حد زیاد است که میتواند باعث بسته شدن حزب سوسیال دموکرات شود، سلامتی و جان خودش در خطر هست و میتوانند حزب سوسیال دموکرات را وقتی که زیر بار نرود و با فشارهای حکومت اگر جواب مثبت ندهد، تقدیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برایشان تکرار می شود. حزب را میبندند یا احزاب دیگر مثل حزب ترقیات تاجیکستان سلطان قوت که حزب را بستند، ممنوع اعلان کردند، یا حزب زید سعیدوف. بنابر همین رحمت الله به خاطر آنکه حزب سوسیال دموکرات حداقل رسمی در تاجیکستان عمل کند، خودش استعفا داد، رفت و مسئولیت را به کسی واگذار کرد که حکومت میخواست. یعنی من از صحبت‌های اخیری که دیگر مسئولین حزب کردند که از چنین رنگ گرفتن کار در داخل حزب سوسیال دموکرات راضی نبودند و تا حالا درک نکردند که برای چه طبق آیین‌نامه وقتی که رئیس حزب میرود اجرا کننده وظیفه رئیس حزب معاون اول می شود، اما یک باره معرفی شد یک نفر نسبتاً جوان به تجربه و کسی در فکر آن نبود که او محض رئیس حزب می شود و بدون مشورت با شورا و با یا انجمن این نفر رئیس حزب تعیین شد. هم دقیقاً همون چیزی که حکومت میخواست. آیا سوال این است که بعد از این تغییرات حزب سوسیال دموکرات اگرچه رسمیت خود را نگه داشت، آن جایگاه و حیثیت خود را حفظ کرده توانست یا نه؟ من فکر میکنم که حتی یک حزب ممنوع ولی مستقل در صحنه سیاسی جایگاه و تأثیر بیشتر دارد از آنه که حزب رسمی باشد، حتی در پارلمان باشد مثل حزب دموکرات که دیگر به طور یک مسخره‌آمیز رئیسش را هم عوض کردند، وکیل مجلس نمایندگان را هم، و این هم کمکش نکرد. و در پارلمان 4-5 حزب رسمی دیگر داریم که همه آنها در مجموع جایگاه و تأثیر حزب سوسیال دموکرات را در زمان رحمت الله ظاهرov نداشتند، اگرچه حزب رحمت الله ظاهرov حزب پارلمانی نبود و نیست. اما الان این حزب سوسیال دموکرات بدون رحمت الله ظاهرov تبدیل شد پیوست به همون مجموع 4-5 حزب دیگر که در بین جامعه از آنها دیگر هیچ خط و خبری نیست. بنابر همین من فکر میکنم که تصمیم آخر رحمت الله ظاهرov تحت فشار بود و همین فشارها لطکوبها بود که به سلامتیش هم تاثیر زیاد رساند و بالاخره او مجبور شد که از سیاست، از
حیات جمعیتی کنار برود و متاسفانه به یک مرگ زودهنگام انجام شد. و من البته ما دلیل مستقیم نداریم که حکومت را متهم به دست داشتن در قتل رحمت الله ظاهرов کنیم، اما در علم حقوق در سیاست یک پدیده هست که عامل هایی که به مرگ آورده میرسونند، به مرگ انسان. و برای مثال وقتی که پرونده نوالنی را در روسیه در دادگاه های بین المللی امروز بررسی کرده ایستادند، وقتی که حکومت روسیه او که از سکته دل از انفارکت گذشت، یگان سازمان بین المللی دلیل ندارد که انکار کند که در اونجا یگان حادثه کشتار مستقیم بود. خب مجبورن که دیگر ورسیه حکومت روسیه را قبول کنند که انفارکت بود. اما حقوق شناسان مسئله را طرز مطرح میکنند که چه عامل های بود که حکومت روسیه شرایطی را به وجود آورد، فضا را طرز کرد که باعث انفارکت نوالنی شد و او را در سن جوانی به مرگ آورده رساند. این الکی جنایت است و این هم یک نمود کشتار حساب می شود. من فکر میکنم که دقیقاً همین معادله را در نسبت رحمت الله ظاهرов، مناسبت حکومت با او و سبب‌های در سن جوانی 67 ساله برای یک سیاستمدار، برای یک نفری که ورزشکار بود، رحمت الله ظاهرov ورزشکار بود، طبیعت دوستدار بود، زندگی سالم داشت، پس در اینجا حکومت کار کرد که مجموع اون عامل ها باعث مرگ زودهنگام رحمت الله ظاهرov شد. حالا خیلی از کارشناسان نیز هم میگویند که یکی از سبب‌هایی که استاد رحمت الله ظاهرov در این سن نسبتاً جوان 67 سال که از دنیا رفت، این اون بیماریش بود که در نتیجه سال 2020 از جانب دو نفر لطکوب شدنش پیدا شده است. یعنی میگویند که بعد از همون دیگر هم از صحنه سیاست خود را کنار گرفت کمی باشدن و این سلامتیش بعد از همون دیگر راست نشد، یعنی دیگر به بهبودی پیدا نکرد. استاد حاضر یک سوال هست است که در ذهنم پیدا شد. من برادر فرهاد خدایارف هم پیدا شدن. خوش آمدید برادر. این صدا ما هست؟ و علیکم السلام. بهترین، خوش آمدید. خود من یک سوال رو میگذارم به استاد، بعد میگذاریم به شما. امیدوارم که صحبت ما صمیمی و آشکار باید باشد. بودن یک نفر از حزب سوسیال دموکرات این با منفعت کار است، اگر علیم میشدن باز خوبتر بود. استاد سوال من چنین است: در انتخابات های پارلمانی حزب سوسیال دموکرات اما 5% را نمی گرفتند، یعنی وارد پارلمان نمی شدند. یعنی خیلی گریم از نگاه منطق این قدر نفوذی که مثال تاثیرگذار باشد به افکار جامعه از نگاه نظری همون نتیجه انتخابات، اگرچه ما میدونیم که نتیجه انتخابات یک ساخته‌کاری بودن. حکومت از چی ترسید که آمد دست به رحمت الله ظاهرov زد و به او مثال هجوم ها ساخته شدن؟ چخیل که در گذشته با استاد سیف الله زاده میشد، استاد محمد علی حید میشد، آمدن به رحمت الله ظاهرov هجوم کردن و امروز آمدن به حزب سوسیال دموکرات هم دست درازی کردن. خب باش چیز اگر از نگاه منطق گیریم، آنها این حزب اون نفوذی که نداشت که میتوانست جامعه را تغییر دهد. ببینید، حکومت جمهوری تاجیکستان از یگان حزب نمیترسد، نه از حزب کلان نه از حزب خرد. حکومت از شخصیت ها میترسد، حکومت از ایده میترسد، از فکر آزاد میترسد. و زید سیدوف حتی حزبش را هم رجیستراسیون نکرده بود، فقط اعلان کرد که یک حزب میکند. حزب زید سیدوف چقدر نفوذ داشت؟ والا هیچ قدر. نه حزب ثبت نام شده بود نه در پارلمان بود. اما چون زید سیدوف خودش شخصیتی در جامعه مطرح بود، امام علی رحمان از اون میترسید. رحمان از حزب سوسیال دموکرات هیچ وقت نمیترسید و نمیترسد. رحمان از رحمت الله ظاهرov شخصا از اون میترسید، از شاکرجان حکیموف میترسید و هنوز هم میترسد. برای همین شاکرجان حکیموف در یگان اداره با او جای کار نمیدهند. برای چی؟ پروفسور دکتر علمای حقوق و همون دانشگاهی که ما یک جای درس میدادیم مجبور کردند که دانشگاه به خاطر چند استادی که دیگر اندیش است بسته شود.
من نامه رسمی را با امضای معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان خواندم که یک خانم بود، معاون سروزیر رقیه قربانова، یادم نیست، اگر دوستان کمک کنند. ایشان بر رکتور و مؤسس دانشگاه نامه نوشته بود و اون نامه را به ما داد که در اونجا نام من، شاکر جان، استاد طاهر عبدالجبار آمده است که اینها را از کار پیش کنید. دانشگاه کار میکند وگرنه دانشگاه شما بسته میشود. من گفتم که ما میرویم از این دانشگاه، چند هزار دانشجو به درس نماند، بیا میریم. و بسیار انسان پرینسیپناک بود، تاجیک بود، شهروند امریکا، مؤسس همون دانشگاه. گفت که برای چی من باید این دانشگاه امریکایی آزاد است باید باشد. ولی منظورم چی است؟ یعنی از این افراد میترسیدم. برای همین شاکر جان تا امروز در یگان جا در یگان دانشگاه جای کارش نمیدهند، برای که میدانند که شاکر جان وقتی که درس میدارد، درس میدهد، حداقل همون دانشجویانش یک علمی بهتر، افکار بهتر رو از او خواهند گرفت. چون شاکر جان هیچگاه در درس رحمت الله ظاهرов یا من به جای دادن علم به پروپاگاندای رحمانوف مشغول نمیشدیم و علم رو میدادیم به دانشجویان. و بنابر همین ترس از شخصیت ها است در اونجا، از حزب و از یگان کسی، از یگان نیروی کلان نیست. من فکر میکنم که رحمت الله ظاهرов هم حتی اگر رئیس حزب سوسیال دموکرات هم نمی بود، رئیس دلخواه حزب دیگر می بودم، رحمت الله ظاهرов یک شخصیت بود که نظر خود را، موقع خود را در همه موضوع ها مطرح میکرد. شما تقریبا نبود یگان موضوعی که حداقل تا 4-5 سال پیش در جامعه تاجیکستان اون موضوع مهم باشد و رحمت الله ظاهرov نظر نداده باشد. بله. حالا نظر حزب سوسیال دموکرات مهم نیست، نظر حزب نهضت هم شاید چندان مهم نباشد، اما یک شخصیت نظر میدهد و جامعه را متقاعد میکند که سیاست های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت این موضوع غلط است. من فکر میکنم خطر رحمت الله ظاهرov به نسبت حکومت همین بود، از این ترس داشتند و همین بود که بارها لط و کوبش کردند تا اینکه صدای او را خاموش کنند. خیلی خوب، حالا میگذاریم به اکای فرهاد. سلیم جان اگر با اجازت شما اگر من مرخص شوم، چون که در نزدیکی من چیز نیست، یعنی برق نیست که ضریت مونم، تقریبا وضعیت من هم مثل وضعیت علیم هست و اگر یگان سوال دیگر باشد بفرمایید، اگر نه من چون طولانی شاید نتوانم ایستادم. خب من نباشد سوال خیلی مهم است که من میخواستم هم برای شما هم برای اکای علیم که اکنون میگذارم به همون سوال. حالا شما با ما قضیه انتخابات 2013 رو میگفتید برای تماشابینان. یک ائتلاف شده بود بین حزب نهضت و حزب سوسیال دموکرات و پیشنهاد بعض آوازه ها بود رحمت الله ظاهرov نامزد رئیس جمهوری میشود، لیکن در نتیجه خود آیین حال بابانظر و پیشنهاد شد. بعد از این استاد شادرمان رحمت الله ظاهرov یک مقاله نشر شده بود. بعد از این خودم من شخصا با استاد محمد علی حیات زنگ زدم، صحبت داشتم چی حادثه روی داد، به خاطر چی این کارا شد. استاد محمد علی حیات حالا خدا آزادشان کند گفتن که همه جا همه حرفا با مصلحت شده بود، لیکن در آخر از خود رحمت الله ظاهرov صدای دیگر خیلی صدا داد، لیکن مصلحت ما با آیین حال با نظر و نقطه آمده رسیده بود، یعنی به همین مصلحت آمده بودیم یک جایی. حالا اکنون شما با قضیه روشانی اندازید، هم تماشابینان میخواهند اجرا شنوند، بعد مرحمت میتوانید مرخص شوید. من نمیدونم سلیم جان آیا همین چارچوب صحبت امروزه ما واقعا جای مناسبی هست که من در این باره صحبت کنم یا نه، چون ما اینجا آمدیم درباره شخصیت و میراث سیاسی رحمت الله ظاهرov صحبت کنیم، نه درباره آنکه چرا مثلا خانم آیین حال بابانظر و نامزد شد یا من نشدم، رحمت الله نشد، استاد حاج اکبر نشد یا حاج محمد عمرov نشد. ولی اطراف این موضوع خیلی سر و صدا است. نمیدونم آیا صحبت ما در این باره در همین فرمت در همین جهال اگر شما بگید که مناسب است، من بله به این سوال بارها جواب دادم و بار دیگر هم جواب میگم اگر لازم دانید شما همین را و مناسب دانید. خیلی دیگر با این رو با شما و میگذاریم، یعنی با اختیار شما، اگر چی نباشد
من پیشنهاد میکنم بیاید، چون اینجا مسئله تنها ما این صحبت امروزه رو تبدیل به یک بحث سیاسی اطراف انتخابات 2013 نکنیم. خب من به شما این وعده رو میدهم اگر شما خودتان فکر کنید که در یک صحبت مخصوص در همین باره تنها من نه چند نفر دیگر هم باشن خوب است. به فکر من نباشد این خیلی میکنیم استاد گفتون بریدم میبخشید. این موضوع رو حالا اینجا نقطه میگذاریم در یک برنامه علاوه. اکی علیم هم بوکی بیملول باشن یکی از راهبران حزب سوسیال مثلا دموکرات. من پیشنهاد میکردم سلیم جان، من پیشنهاد میکردم که چون علیم در اون ملاقات نبود، در اون نشست علیم نبود، اگرچه یکی از مسئولان بلندپایه حزب سوسیال دموکرات بود، من نمیدونم شاید برای شاکر جان دشوار باشد شرکت کردن در اون جلسه. کی بود؟ حالا در مسکو است، حقوق شناس قدرت ایشان در اونجا بود و حالا امنیت بیکنظروف ایشان بود. کی؟ امنیت عبدالنظرов معذرت میخوام، عبدالنظرов بودن ایشون. و شاید که مثلا خب نمیدونم استاد حاجی اکبر تورجانزاده و خانم آینیحال و استاد حاجی محمد عمرov اونها بودند، محمود جان قاسمov بود از حزب تاجیکستانی نو، معاون زید سعیدov. من خیلی میخواستم که آدمان بیشتر باشن، شاهدان کسانی که در اون جلسه ها شرکت میکرده. خب محمد علی حید از زندان است که دیگر نمیتواند، یعنی ما چون نشود بحث خدای نکرده بخصوص در شرایطی که خود استاد رحمت الله ظاهرov مرحوم نیستند در بین ما و بعضا مسئلات طرز مطرح شود که خدای نکرده استاد رحمت الله ظاهرov که دیگر قدرت جواب دادن ندارن، امکانات جواب دادن ندارن و این خیلی از لحاظ اخلاقی خوب نیست، کار خوب نیست. و من فکر میکنم که اگر شما بتوانید چی در این چارچوب این فرمت صحبت های شما یا در هر یک پایگاه دیگر، در هر یک کانال دیگر، اگر حداقل 2-3 نفر از اون اشتراکچیان اون روند اون بحثا باشد، من آمادم در این گونه صحبت ها شرکت کنم و نظر خودم رو بار دیگر بگم. اما من میتوانم خودم به تنهایی صحبت کنم، اما از یک چیز میترسم که نظر من سوبیکتیوی باشد و باز نگویند که خب در صورتی که دیگران نمیتوانند جواب گفته این آمده است نقطه نظر خودش رو بالای دیگران تحمیل میکنه. بله این پاسختون قانع کننده است استاد. واقعا حرفای شما درست است که بسیارتر نفرها شاید. اگر برای چی من این سوال رو مطرح کردم؟ چون این تاریخ تاجیکستان است استاد. این خواهیم نخواهیم امروز است، فردا است یا دیروز است، مردم رو میکاود، مردم رو میخواد فهمد. چون که چهل که با قدرت آمدن رحمانوف رو با بحث میکشن، این حادثه نامزد شدن و یا انتخاب شدن و ما با وارد انتخابات ها اینها خواهیم نخواهیم در تاریخ بحث میشود استاد. خیلی بهترین ما اگر من تقریبا 4 یا 5 سال پیش وقتی که هنوز رحمت الله ظاهرov مریض نبودن، در صحنه در مطبوعات بودن، من این موضوع رو چند بار مطرح کردم، نظرم رو گفتم با امید آن که این موضوع در جامعه مطرح شود و بار دیگر به همین برگردیم. اما بعد از آن که رحمت الله ظاهرov دیگر مریض شدن، بعد اون لاتوکوب ها و دیگر در صحنه نبودن، اهمیت داده باشد من هیچگاه به این موضوع دیگر بر نگشتم. چون وقتی که از اشتراکچیان دیگری همون صحبت ها و همون نشست ها در کوالیسیا کسان دیگر نیستند، دیگر خیلی خوب نمیشد که یک طرفه. اما انسان باید، شما درست میگید که این جزئی از تاریخ ملت هست و وقتی که ما نمیگوییم دیگران با جای ما تاریخ می نویسند. بله دیگران میآیند اون تاریخی که من اشتراکچی آن هستم در اونجا شرکت کردم، اون تاریخ رو با وجود آوردم، دیگران شیشتن با جای ما تاریخ نوشته ایستادند و اون رو با استفاده از آن که ما خاموشیم. خاموشی ما چی است؟ خاموشی ما به خاطر رعایت اون چارچوب اخلاقی است که خب مثلا من حالا چگونه میدونم که استاد حاجی اکبر تورجانزاده نمیتواند در این بحثا شرکت کند. اگر حالا من بگم که باید حتما اون کس شرکت کند، خب اون رو جانش رو در خطر میگذارم. اپای آینیحال، حاجی محمد عمرov، استاد رحمت الله ظاهرov از دنیا رفتند، دیگران در وضعیت. اما وقتی که ما این چارچوبای اخلاقی رو رعایت میکنیم، گپ نمیزنیم،
دیگران میان با جای ما تاریخ می نویسند، دیگران تاریخ ما رو نوشته ایستادند. همون طوری که ما خاموش هستیم، امام علی رحمان تاریخ جنگ و صلح تاجیکان رو نوشته ایستاده است. حالا یک گروه دیگر شروع کردن با نوشتن تاریخی که ما در اونجا شرکت کردیم و بودیم و همه رو اثر گذراندیم. اینا دارن با جای ما تاریخ می نویسن. عیناً برای همین سوال رو اینجا مطرح کرده بودم و نیت هم داشتم با پیش از این به شما هم آگاه نکردم که سوال میشود با که علیم. بله، نه این اسلوب ژورنالیستی خوب است، اما من از بحث نمیگریزم، بلکه فقط امروز میگویم که شاید یک کمی اقلا علی می بود بله خوب بود، اما چون که نیست من آماده هم که در یک بحث دیگر این موضوع رو اطراحش صحبت کنیم. باشد. سلامت باشید دوستان. به هر حال خوش آمدید که امروز برنامه خوشما گرم بود. شما موفقیت و بار دیگر من یعنی این کارتون رو تقدیر میکنم که این کاری خوب است. حتی شاید که یک دو جلسه نه، مثلا یک شرایط دیگر زودتر کنید که ما درباره عموما وضعیت سیاسی تاجیکستان شخصیت ها رو یک میز گردها شود. مثلا چرا یک میز گرد دیگر نشود درباره اون حالا اتفاقی که با حزب دموکرات رخ داد؟ بله این را باید در رشته تحلیل کشید تا اینکه نشود که ما منتظر شویم یک نفر از دنیا برود، حزب را بندن، بعد بیاین در اطراف حزب بحث و صحبت کنیم. موفق باشید. خداوند جای رو جنت کند و بازماندگانش بار دیگر صبر. آمین. خوش آمدید دوستان. خدا نگهبان. خدا نگهبان. خوش، اکی فرهاد میگذاریم با شما صحبت رو دوام میتیم. اولش که خوش آمدید. خیلی شد با هم صحبت نداشته بودیم. اکنون شما حالا به تماشابینا معرفی کنید که خود را در حزب سوسیال دموکرات چی مسئولیت داشتید. بعد با همین نگاه کرده سوال میتیم. مرحمت. سلام علیکم با کلی بینندگان شبکه پیمان. تشکر از دعوتتان. اولا خداوند جای مرحوم رحمت الله زویل رو جنت گرداند. من به یگان شکل شبهه من با استاد از سال 2005 از انتخابات 2005 من با استاد که همکار بودم و شاگردی یکی از شاگردانش که در تمام معرکه‌های سیاسی اشتراک کردم در برنامه‌های پیش از انتخاباتی با واخوری با مردم و من یکی از نفران دستی راست شدم. هرچند جوانم که بودم، یک جوان 22 ساله و بعد دیگه وای بود دیگه دانشگاه خوندم. خلاص استاد در واقع یک سیاستمدار بهترین، یک حقوقدان بهترین. بله. و همین مکتبی که استاد کبیری گفتن، همین مکتب، همین دانشگاه بین‌المللی، من در فارغ التحصیلی همونجا هم واسه همین استادایی که نامبر کردم واقعا همون چنین بود. تعریف است که من میدونم استادم درست قید کردم و من در همون دانشگاه با استاد راستی که اولین بار ما شناس شدیم. و ببخشید نام دانشگاه چی بود؟ من قید کنم. نام دانشگاه چی بود؟ دانشگاه بین‌المللی تاجیکستان. آها، فهمیدم. دوام کنید. و استاد را درستی گفت یک شخصیت کامل گذشته از سیاست من شخصا در همون قرارگاه حزب ما هم یک از خانه‌شون، یک از خانه استاد یک 50 متر اصولا قرارگاه حزب همونجا کنسولشون یوزیکی بود. برادرایی که چندین نفر که کار میکردن، فعالیت میکردن. خلاصه استاد من از زمان ایام دانشجویی میشناسم، شاگردش بودم و اصلا حقوق با بود درس میگفتم و این استاد کبیری هم ما اصلا تاریخ دیپلمات و منطق دیپلمات ما درس دادیم استاد کبیری هم. و من همین شخصیت رحمت الله زویل رو روزی گپ خیلی انسانی نوتکرار در همین سیاست میدونم
زیرا سیاست رو با حقوق یعنی با قانون یعنی که وای کرده بود مثلا مطرح میکرد، یعنی که یگان کاری غیر قانونی یگان کار همه کاری که میشد در دایره قانون از همون قانون از همون صلاحیت گپ نمیزد. و من فکر میکنم که برای برها ما در همون واخوری با مردم اشتیاق داشتیم و در اونجا بسیار صحنه‌های زیادی ما واخوردگی هم با استاد و تحقیرها هم شدگی هم استاد خدا رحمتشان کنند و بود توحید بعد از به حد یک انسان بودن که به حد تحمل پذیر بودن. مثلا در یکی از کلینیک های همین شهر دوشنبه ناحیه سینا ما رو در معرکه پیش از انتخاباتی سال 2005 دعوت کردن، رفتیم برای واخوری با مردم تشکیل کردن رفتیم و یک استاد سخنرانی کرد. بعد از سخنرانی یک نفر از همون یک طبیب خیست، طبیب هم سرداری همون چی خیست بسیار گپای پس بلند زد که همون محل جوان بودیم خیلی خون با جوش آمد مقصد این مثلا سخنرانی قبیح دیگر و در بیرون برون استاد یگان چی گوش کرد تو آخر گوش کرد ما چی تمام شد رفتیم بعد سخنرانی بود ما گشته رفتیم بخشش بسیار نفر و خیلی بسیار در انتخابات 2015 در انتخابات 2015 من نامزد من وقت سال 2014 پیشنهاد کردم که من میخوام که همین حزب صدرنشین تاجیکستان در رشت فیلیه‌اش باز کنم برای که من این زمان زندگی دارم و اصولا راضی شدن. ما پیشنهاد کردیم به حکومت ما دیدیم که از این پس ما فعالیت خود را شروع کردیم و از همون بعد خیلی در سیاست از رشت یک جوان یک حزب تأسیس شدن خیلی برای اون حکومت یک تراژدی است و سال 2015 واقعا سالی بود که اکثری ما در نامزد کم داشتیم، کم 13 نامزد داشتیم. ما نامزد پر 20 نفر بود پیشنهاد کردیم از حزب و همان فشارها همان چی بعضا نفران از زمان چی بیرون کرد از بس کردن و ما 13 نفر موندیم و تا آخر رفتیم تا آخر همان چی تهدیدها چی فشارها تمام گویا که ما یگان نفری بیگانه باشیم و همان قانون‌های درباره کمیسیای مرکزی انتخاباتی برای فوتی و درباره نامزدها درباره دیگر است. عموما همین اخلاق و آداب همین انتخابات رو حکومت در سال 2015 رعایت نمی‌کرد و در 2020 رعایت کرد ولی آواز نداد بود. خلاصه در ما از موضوع بیرون آمدیم از شخصیت این استاد خیلی مکتبی بزرگ داشت. راست گفت و نفری بود که در هر موضوع اگر قطعی صحبت میکردی ساعتها با تو در همون برای فهمانده میدادم. خیلی با تمام موضوع چی با تمام چیش خیلی دانشی بلند داشت، چی دانش حقوقی و چی دانش سیاسی. گذشته از همین انسانی با نمک بود و انسانی خاکسار. وقتی در خونه‌اش مهمان نشینه من شاید که ما شاید سالاش قدش بدم من مثل میرفتیم میشتیم اول میکنیم دعوت میکنم اصلا من بسیار من نوشتالی خوب داشتیم همچون اصول شغلی و با برادرای دیگر هم بودم که در همون قرارگاه حزب رو میخوریم. خیلی شخصا خودش میرفت خروک خودش میپوک خودش میوارد و دست خودش مثلا یکم کسی چی نمیکرد. خیلی آدمی یک عادی انسان بود، انسان صمیمی یک در باطن او شخص با یگان کس کینه دشمنی نبود. میگو که من با یگان انسان دشمن نیستم، حتی با امام رحمان من دشمن نیستم. من فقط تنها دشمن عملها و کیدارهای جنایتکاران نواسه امام رحمان هر شخصی هست بوده هستم. ولی در اصل زندگی در این همه به همه انسان به همه شخصیت از احترام داشت و عرض می‌گذاشت برای ما چیز. خیلی یک تاریخ طولانی هم دارد و اون نفر
خود را یکی در همون تاریخ شماست از نبیگان خواجه احرار ولی یکی از چی میدونیست و روحانی میدونیست. بله روحانی میدونیست و بله این رو من خوانده بودم. در مسئله مشورت با مردم کمک حقوقی واقعا مردم تا حال من وقتی که میدیدم روحی میشد و ده ها نفر کمک حقوقی میکرد مصلحت میداد به یگان مبلغ. این مبلغ من بگم احتیاج نداشت. یکم نه همین نفر کم بغل نبود. نفری بود که مثلا میلیونر بود، مبلغ داشت، سرمایه داشت، هر جام دارد، مثلا احتیاج نداشت به یگان سکی مثلا به یگان. خیلی ممکن بعدا سالهای اخیر که مثلا 2013 تا 2010 شرایط مالیش خوب بود و در انتخابات 2015 من به خاطر دارم که ما 3 روز پیش از انتخابات است در خانه در قرارگاه حزب قرار داریم. قرارگاه حزب در همسایگی خانه قرار دادم، خیلی ما خانه‌اش شده بود. نفران از سود آمدن، اجراچی سود آمد و یک نفر دعوگر آمد. یک 3-4-5 نفر بیو که کدام محل استاد روید یک ماه پیش در مطبوعات چاپ کرده است و حالت مادر این نفر در صداتان و من یک فشار شما خواستم نقل کنم. حالت روحی آن بیو مادر آن باید ویش دست باشد. خلاصه از استاد مجبور کردن و در حکای فراد یک دقیقه در صدای شما خود صدای بیگانه نیست و یک چی میگوید شوم پیدا شد. شما ما خوب نشونیده هستیم. شاید در یگان مشکل تکنیکی باشد. حالا دوستان تکنیکا خبر دادن که صدا تنها در من است یا در عموم در افیر چنین است؟ صدای شما خوب است. نه صداتون خوب نیست حاضر برای من. کنی بچه‌ها از گروه تکنیکی خبر دادن چی گپ است؟ در پیام نویسید صدای اکای فراد و دیگران خوب میشنوید؟ صدای من میشنوید؟ صدای شما هست است لیکن با شوم با همین یک که فهمیدنش مشکل است. حالا کسی نوشته شده است از طرف من خوب است نیست. خب این خیلی باشد دوام میتونید در تلفن من بدست اگر نه. خب ما یک محمد دینایف بود، رئیس حوزه اقتصادی عزیزی بود. خب باز 3-4 نفر دیگه مثل ما حضور داشتیم. کارمندان اجراچی سود از پروکراتور یک دعواگر 3 کس با دعوا بازوری آمدند وارد خانه شدند و من میگم که شما طبق قانونی کمیسیون انتخاباتی ما همچون نامزد پیشنهاد شدیم. ما حق نداریم که ما در همین وقت انتخابات اومده با ما فشار بیاریم با استاد. خلاصه پیش مینی بازوری چی بنویس مثلا ما مثلا مبلغ همین مران اوشیر بکی یعنی دعوا کردیم میتی نمیدونم هم محل یا 12000 سوم بود یا پیش 15000 سوم بود. همیشه طلب کردم و من مانع شدم با اون شو و با اون بحث کردم. اون خیلی گپای قبیح هم زدم ولی من استاد گفت بیاد با این مثلا کار شخصی ما است مایش مثلا شما خود دخالت نکنید ما حل میکنیم. وقتی شما با همون خوبی نزدیک به حل کردم رفتم ولی خیلی فشار بالای نفر زیاد بود و نه تنها نماینده‌های حزب هم حتی زیاد بود در هم دوره‌های انتخاباتی و ما دیدیم که آهسته همه همین فشارهای زیاد به احترام در نسبت یک شخصیت عالی دانشمند باعث آن گشت خیلی ولی اون هیچگاه تن نمیداد. راستی من به خاطر اینکه برای موضوع سیاست تشریح کنم از وقتی که اون هم پیشنهاد کرد که من از چیز میروم با اختیار خودش باید رفتن لحظه راستی که من میخوام که همین خسته شدم میخوام که یگان نفر شماختم انتخاب کنید و یگان نفر خودتون انتخاب کنید و مثلا همین حزب رو پیش بردن ولی من در اعضای شورای سیاسی باقی میمونم و اخیراً سال 2021
سال 21 یا 22 22 21 انتخابات ریاضی در 2021 وای کردن بایکوت اعلام کرد حزب سیاست دموکرات و از این به بعد مقامات ها و حکومت جمهوری تاجیکستان او رو مثال به یک خیلی ناراضی شدن از همین اقدام گرفته‌اش و من صحبت داشتم با استاد و در این موضوع پرسان شدم که چرا همین انتخابات 2020 انتخابات پرزیدنتی 2020 رو بایکوت کرده و در انتخابات اشتراک نکرده. او که وقتی که ما از باره سیاست و از باره قانون از نقطه نظر قانونی رئیس جمهوری امروزی جمهوری رحمان دیگر حکومت دارد که نامزدی خود را پیشنهاد کند طبق طلبات قانونی کنستیتوسیونی و دیگر اینکه انتخابات را چند ماه با پیش آوردن گفت اینم از نقطه نظر قانون درست است و ما نامزدی خود را پیشنهاد نمیکنیم. گفت ما هرچند خیلی هست بودن برای که مثال بسیاری مبلغ دلاری دیگر کمک میکردن برای پیشبرد فعالیت سیاسی و در انتخابات اشتراک کردن، ولی خودش و بعضا اعضای همون شورای سیاسی راضی نشد و بعضا برادرها خواستن که همین در انتخابات اشتراک میکرد و نامزدی پیشنهاد میکرد، ولی گفت که ما نمیخوایم که دیگر نقطه باشیم، ما را اصلاح نمی‌کنیم و همین اقدامی که من امروز همین انتخابات را بایکوت کردن به خاطر اون است که آینده میدونم بس آینده تاریخ به هم می‌آید که همین اشتراک پرزیدنت امروز در انتخابات نادرست بود، غیر قانونی بود و انتخابات را بعد یک ماه پیش آوردن و همین سبب می‌شود که ما در انتخابات اشتراک نکنیم. ما نمی‌خوایم که بازیچه باشیم در سیاست. یعنی استاد رحمت الله ظاهرов در همه حالت قانون را بالاتر از همه چی می‌دانست و رعایت قانون را یک میتوان گفت که هم قرض انسانی هم فرض انسانی هم یک چیزی که باید که تمام جامعه با رعایت کنند. بله بهتر این خیلی انسان ها واقعا هستند خیلی کم و خستگی رو هم نمیفهمند، زحمت میکشند. استاد رحمت الله ظاهرov واقعا یکی از همین نفرها. من در شهر خوجند پیش از انتخابات سال خطا نکنم 2015 بود و خورده بودیم همراه خدا رحمتی فیض نسا واحد و بودم. یک صحبت کوتاه داشتیم همونجا با استاد رحمت الله ظاهرov. همون چند جمله حرف گفته باشم اما صمیمی بود و واقعی بود، از نگاه شرط و شرایط همون روزگار بود. بهترین سلامت باشد دکتر فرهاد، اگر با حرف گفتنی داشته باشید مرحمت، وگرنه وقتی ما هم من بیشتر با استاد بودم از همه خصلت‌ها و رفتار و گفتار و کردار اون نفر با خبر هستم. اگر در هر موضوع سوال باشد اگر شما با من بودید من میتونم که عموما پاسخ بدم واسه به همون سوالی مثلا خب با قدری چیزی که میدونم و همون شخصیت در همین 16 تا 20 سالی میشناختم و دودگیری رفت آمد داشتیم، خانه همدیگر استادم خانه ما میرفت. از این خاطر حالا بالای همین استاد خدا رحمتی استاد رحمت الله ظاهرov چند بار چی شد حمله کردند و آخران سال 22 سپتامبر سال 2020 بالاش حمله انجام گرفت از جانب دو نفر که گفتند که آنها را وزارت کارهای داخله پیدا نکرد. اما این رو بینید که اگر حاضر در یگان دهه دوردست هم یگان جنایت صادر شود یک از یک نفر دیگر را زند مقامات آن رو پیدا میکنند، اما رحمت الله ظاهرov را زدن آن دو نفر را پیدا نکردند. خود استاد در این باره چی میگفتند؟ یعنی همون زده ها آدمایی که هجوم کردن کیا بودن و به چه خاطر این کار شد از نظر خود استاد راست یک شخصیت دیدن که همین سحر هر سحر همین ساعتای 5 حتی از خواب میخستن و با ورزش مشغول بودن. در محله مایکوس که زندگی میکرد ما در محله سدسه نزدیک بودیم، بسیار محل رو میخوردیم و ما سحر رو
یک شخصی همین وای بود به حد میخواست که همین گشت بزرگ در سحر و همین دویدن رو به حد نقض میدید و با ورزش مشغول شدن رو راست همون دوره که با او هجوم آوردن او یک چند مرتبه هجوم آوردگی هستند به هر بهانه تشکیل میکردن زناکا میادن و هر بلند میکردن تحقیر میکردن ولی همون وقتی که با استاد حمله کردم من روسیه در چی بودم در روسیه بودم و صحبت هم داشتم بعدا با طریق تلفن و بعدا باز من در انتخابات 2020 من گشتم رفتم با استاد چند بار شیشتیم گفتیم صحبت کردیم در همون موضوع همون موضوع اصلاً که مطرح کرد که همین من به من حمله هجوم کردن زدن تحقیر کردن زدن نقطه یک دو نفر ولی این رو وای از اون نفرانی که حمله کردن از اونها وای خفه نبوده ایگو و از موضوع رو چون مطرح کرد که این سفارش است و اینها نفرانی هستند که از جانب همون مقامات مربوطه اجرا شدن و همین اعمال جنایتکاران دست دادن و باز آنها میگن که چی میکنن که ما آنها رو نیافتیم و خلاصه که این کار با انگیزه سیاسی داشتن یعنی موضوع رو مطرح کردن که انگیزه سیاسی دارن و میخوان که به هر راه واسطه به سلامتی و به هستی من زیان بیارن وقتی که میتونن تحقیر میکنن این برای آنها کمی میکند و وقتی که آنها میبینند که ما با علم با دانش با مهارت‌های سیاسی با پیشنهاد و عقیده‌های سالم رو پیشنهاد میکنیم و با بعض زمان منصبداران و کمی اول نمیفهمند و همین سفارش‌ها میدن و همین رو دست میزنن به همین عمل‌ها یعنی همه کارها سفارشی از جانب مقامات و از جانب نفران علاقیده میزان استاد در همین حمله‌ای که باید صورت میگیرید و میگم که میخواهند که ظاهروف رو با هر راهی خب با راه مولوی باشد خب با راه فیزیکی باشد باید از بین برند تا اینکه یگان مانعگی و یگان چی نداشته باشد ولی همون شخصیت هیچگاه در باطن در ذهن در فکر اون نفر نبود که زیانش به یگان نفر برسد فقط میخواست که فضای تاجیکستان رو با همین سیاست با راه انتخابات با راه قانونی و سر حاکمیت بیایند و هیچگاه در آن اندیشه نبود که یگان نفر رو باید با راه قصد حاکمیت و با راه دیگر همین حاکمیت قصد کنند همین در اندیشه هم نفر نبود و خاطر ولی این شانس رو داشت اولها داشت مثلا تا 10 11 12 همین شانس ها داشت که مثلا تا 10,000 15,000 آدم به خیابان کشم مثلا میتونید این کارو دستش می اومد ولی به خاطر آن که سال 2000 علی شیرزمان یک نقطه مهم رایت است و 2009 بود یک بار حزب سلطنت دموکرات در تاجیکستان چه اعلام کرد با قرار شورا انجمن شورای سیاسی میتینگ اعلام کرده دوشنبه آن موقع من چهارم کورس میخوندم و ما نشسته بودیم که یک ماشین اومد استاد گرفت بعد ما برد به زوری من بیشتر ما یاد داریم بعدا اومد استاد کی باید یگان 2 3 ساعت بعد استاد او علاقه سر گروه اومد من پرسیدم استاد کی باید گفت همون وقت وزیر جانشین وزیر امنیت همون وقت عبدالله نظر بود دعوت کرده بود خیلی فشار آورد تهدید کرد شما میخواهید که دیگه باره همین تاجیکستان در تاجیکستان میتینگ کنید و چیه به همین وطن با حقوق خون کشید و بسیار فشار آورد ولی این شخص متخصص بود در گفت من به اون پاسخ دادم که در فرهنگی میتینگ معنای گیری هم آمدن احتجاج کردن است معنای جنگ ندارد معنای خونریزی ندارد این به اون معنی نیست که مردم خیلی خود داره وقتی که حکومت بعضا کارهایی که غیر قانونی میکند و با درد مردم میکند مردم مجبورند که به خوشحال برویند به خیابان‌ها و طلب کنند از حکومت و همین فرهنگ میتینگ رو هم
هرچند فشارشان که آوردن چند بار و یک چند بار اعلام هم کرد، هرچند موفقشان نشد، ولی به خاطر اونکه خیلی جدی این چیز رو پیگیری میکردن از جانب کمیته دولت امنیت ملی و از جانب مقامات مربوطه در عموم، همین شخصیت دائما چی بود مثلا بعد همون اعلام میتینگ روز در زیر یک چی بود که خیلی شخصیتی، ولی باز نفرهای بودن که به حد نسبت استاد احترام داشتن، خیلی که فقط ما یک جهت شکل زنیم و دیگر نفرهای بودن که ما در اون انتخابات اشتراک میکردیم، نماینده‌های حکومت به حد احترام و میکردن. بسیار استاد به یک صمیمی بسیار شوریده بسیار هم داشت چند روزی که در همون وزارت اداره ها، چی در مقامات ها، چی در همون حکومت، یعنی که شاگردان زیادی داشتن که به استاد احترام خاص داشتن و دائما استاد دستگیری میکردن. همین چیزا ما مثلا در همین مدتی که با استاد بودیم چندین سال شاهد بودم. خیلی خوب آقای فرهاد، زنده باشید، سلامت باشید. استاد رو خیلی از نزدیک به ما شناس کردید، چون که خیلی گفتید سالهای طولانی مناسبت بین استاد و شاگرد داشتید. خداوند اجرتان دهد و آخرت استاد رحمت الله ظاهر آباد باشد. دوستان عزیز، برنامه ما هم خیلی من از وقتی گفته چند دقیقه گذشت. از اینجا ما شما آقای فرهاد مینداری میکنم که به برنامه ما دعوت را قبول کردید و آمدید. خیلی از صحبت‌های شما ما بهره‌ور شدیم. و دوستان عزیز، این بود امروزه برنامه ما که با خاطر شادروان رحمت الله ظاهر بخشیده شده بود و من امیدوار هستم و انشالله نقشه هم داریم یک روز با همراهی فرهاد خدایارف که حالا در مهمانی ما هستند، علیم شیرزمانov که از اعضای سوسیال دموکراتی تویستانی از شاگردان و پیروان رحمت الله ظاهر بودند و دیگر عزیزان و دیگر سیاستمدارانی که با رحمت الله ظاهر سرکار داشتند، آنها را باز دعوت خواهیم کرد و در موضوعهایی که حالا امروز در برنامه امروزه نگفته ماندن درباره آنها صحبت خواهیم کرد. برای چی؟ چون که این تاریخ ما است، تاریخ تاجیکستان است و تاریخ باید گفته شود، تاریخ نباید که تحریف شود و هر نفری که در تاریخ دست داشت باید تاریخ را از زبان او شنید. در باقی اکای فرهاد شما هم در پناه خدا باشید. صحبت ما باقی است اکای جان. دیگر تماشابین ها هم ما را بخشی زیاد اگر یک منیت اعلام میکنم، واقعا همین نفر، همین شخصیت یک شخصیت یک مکتب مخصوص دارن درستگر و خیلی کتاب های زیاد مایزگی هستن. استاد یک دانشمند، یک سیاستمدار، یک نفر نمونه در سیاست و در مبارزه بودن. بله، که هر نفر این جرأت رو در داخل کشور نداشت. هر نفر این جرأت رو در داخل کشور نداشت و وقتی آخر این چنین شرایط ما به خاطر داریم که سالهای 2005 6 7 8 تا 2015 16 استاد خیلی مثل دیگر کشورها با او احترام داشتن و با استاد دوستی داشتن. همین سوسیال دموکراتی مثل کرجستان، دیگر کشورها و با استاد هم بسیار پیشنهادها برای رئیس جمهور شدن بود و استاد هم روزها داشتن، ولی وقت تنگ بود و همون خواست توانی همون نفر همون که بود و زیر بارانی تهمت فشار و چی همین استاد سال 2021 ببین، یعنی پیش از اون اقدام داشت که رود از همون صحنه سیاسی از ریاست حزب، ولی از اون شورا باختند و تو اخیر برد همین مکتب تو اخیر بوده رسانند و حزب پارلمانی کرد و هر کسی که همین کار رو مثلا از شاگردان از مقصد بیاران دوستان همون حزب اگر بتونن او شود بوده بود. من شخصا همین نوبسط در هر یک چیزی باشد که همین حزب پارلمانی و حرف مردم رو بگوید مثلا در همون پارلمان و امید داریم که این آرمان ها، این آرزوهایی که استاد در زندگی نتوانستن موفق شوند، در شاگردان همین مکتب میتوانند که
همین آرزوی استاد عملی کنم و در تاجیکستان یک چه حرفی مردم رو اینکه بعد هم پارلمان گفته شود خیلی یک چیز مهم می‌دانیم. سلامت سلامت باشید. خیلی امیدواریم که انشالله در آینده این ارزش‌های استاد رحمت الله ظاهرов برآورده گردانده شود و شاگردانی که تربیت کردن به مثل شما توانند همون راه و روشی که استاد به میراث گذاشتن دوام دهند و یکی واقعا نماینده و سخنگوی مردم و ملت باشند. خداوند نگهبان داره که فراد. باشید و با همراه. خداوند نگهبانتان باشد. همین بود دوستان عزیز برنامه امروزی ما که درباره شادروان رحمت الله ظاهرов میخواستیم صحبت کنیم. تا حدی که توانستیم با مهمان ها و حرف ها ما رو به میان گذاشتیم. اون حرفایی که میخواستیم البته گفته شود و حرف زنیم با این یک ساعت یک و نیم ساعت وقت کمی میکند. درباره این خیلی شخصیت ها ما باید ساعت ها گپ زنیم، روزها گپ زنیم و خیلی امیدوارم که برنامه های آینده نیز درباره این خیلی شخصیت ها مثل رحمت الله ظاهرov و شادیش عبدالله فرزند، سهراب شریفov یک صحبت های خواهیم داشت با سیاستمداران و دیگر افرادی که میخواهند درباره آنها صحبت کنند. همیشه برنامه ما در ما باز است، میتوانند پیام روان کنند، خود در فیسبوک باشد، خود در همین در یوتیوب می نویسند. ما آماده ایم که با هر نفری که میخواد درباره شخصیت، درباره تاریخ سیاسی تاجیکستان صحبت داشته باشد ما آماده ایم صحبت کنیم و منبر دهیم. باقی خداوند نگهبان همتان باشد. خیلی وقت شما رو گرفتیم و اینها همش حرفا باید گفته شوند تا ملت قهرمان‌های خود را، شخصیت‌های خود را شناسد. باقی خداوند نگهبان همه شما باد. امیدوارم تا روز شنبه آینده همه صحت و سلامت باشید و شنبه آینده در موضوعهایی که داغ روز هستند باز وا می‌خوریم. خداوند نگهبان در پناه خدا. آبونه شدن را فراموش نکنید.